Chapter number 1, Basics of Capital Market. In the particular chapter, we will be learning what is a capital market. Before getting into capital market, we have to know something called as financial system. What is finance, first of all? Finance, money, very good. Money, income, source, then investment, very good. Security, very good. Growth, economy, investment, everything is finance. But the financial system is nothing but the combination of services, products, resources, money, investment, capital, growth. Overall we will call it as financial system. But the financial system we have different one: financial products, financial services, financial management, financial intermediaries nu nariya per irukanga. Appo the financial system அப்படின்றது ஒரு economical aspect la if you wanted to think அப்படினா a financial system should be stable. Correct? If the financial things are stable for a country, growth perspective is always there. Appo the growth prospects proper ah irunduche அப்படினா an economy will cherish. Yeah, appo the financial system la financial product nu solrame. What is a financial product? Shares, everything, right? Through which we get money, or through which we develop growth or invest or attract something. Financial services, the services provided via this particular product or intermediaries, whatever it is. But in the financial system overall na capital market அப்படின்ற ஒரு கான்செப்ட் வருது. What is capital market? Capital market la irundhu da we have other things like securities market, other market instruments, other instruments market. Adula securities market la again we have primary market, secondary market. Primary market la yaar irpa, secondary market la yaar irpa. What is called as instruments? Financial instruments na enna? And the instruments da we will be utilizing for this particular thing. Yena ஒரு particular company ku when we want finance, most நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? கம்பெனில இன்வெஸ்டர்ஸ் கிட்ட இருந்து பணம் வாங்குவோம், or we'll go for credit. கிரெடிட்ங்கிறப்போ we'll go for the creditors or bank or any institutions. இதுதான் யூசுவலாக பண்ணுறோம். Apart from that, if we wanted to raise finance அப்படின்னா we come to the general public. General public சொல்லும்போது ஷேர்ஸ், டிபெஞ்சர்ஸ், ஸ்டாக்ஸ், இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸு, கேபிட்டலு அதை ரைஸ் பண்ணுவோமா? அதில் தான் இந்த இதை லிங்க் பண்ணுறாங்க. ஸோ ஃபினான்ஷியல் சிஸ்டம்ங்கிறது ப்ராடர் பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல நம்ம படிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் வாட் ஆர் தி டிஃப்ரெண்ட் மார்க்கெட்ஸ், அவங்களுடைய கான்ட்ரிபியூஷன் என்னென்ன அப்படின்றது தான் இருக்கும். த ஜென்ரல் இன்ட்ரடக்ஷன் இஸ் கிவன். வாட் எவர் வி டிஸ்கஸ் நவ் இஸ் ப்ரொவைடட் இன் த இன்ட்ரடக்டரி பார்ட். இந்த பர்டிகுலர் திங் தான் நம்ம எக்ஸாம் பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல நம்ம பார்த்துக்குவோம். இப்போ ஃபினான்ஷியல் சிஸ்டம்னா we have financial market, financial instruments, financial market participants. அப்போ the overall financial market na it is divided into money market and capital market. Capital market further divided into securities market, other market. Securities market again divided into primary or new issues and secondary market. அடுத்து ஃபினான்ஷியல் மார்க்கெட் பார்ட்டிசிபென்ட்ஸ்னா யாரு, ஃபினான்ஷியல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ்னா என்ன, இதுதான் கம்ப்ளீட்டாக நம்ம படிக்க போகிற பார்ட் ஃப்ரம் திஸ் பர்டிகுலர் சாப்டர். இப்போ ஃபஸ்ட்டு எடுத்த உடனே ஃபினான்ஷியல் மார்க்கெட்னு கொடுத்துருக்காங்க. வாட் இஸ் அ ஃபினான்ஷியல் மார்க்கெட்? ஃபினான்ஷியல் மார்க்கெட்னா என்ன சொல்லுவாங்க சார்? வேர் வி கேன் கோ ஃபார் கெட்டிங் ஃபினான்ஸ் or invest money to grow my capital or grow my savings. Investment, savings, இது எல்லாத்தையும் ரிலேட் பண்ணி சொல்கிறது தானே ஃபினான்ஸ். A marketplace where we can do all these things is called as financial market. இதில் ஒரு சின்ன இன்ட்ரடக்டரி பார்ட் மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க. இந்த கேபிட்டல் மார்க்கெட்டுங்கிறது இந்தியாவில் எப்போ டெவலப் ஆச்சு? ஆரம்பத்தில் டெவலப் ஆச்சு. தேர் ஆர் சம் கப்புள் ஆஃப் புரோக்கர்ஸ் ஹூ யூஸ் டு ட்ரேடு. அதுக்கப்புறம் ப்ராப்பராக ஒரு கம்பெனி ஃபார்ம் ஆஃப் செட்டப்பில் வந்தது தான் இந்த பாம்பே ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச், பிஎஸ்சி அப்படின்னு சொல்லிட்டு வேர்ல்ட்ஸ் லார்ஜஸ்ட் ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச் when it comes to turnover thing. ஒரு ட்ரேடிங் டர்ன் ஓவர் ஆஸ்பெக்டில் அதெல்லாம் எக்ஸாமில் கேட்டதே கிடையாது. பட் திஸ் இஸ் வாட் இட் இஸ். Financial market la we'll go for trading, lenders irupanga, borrowers irupanga, they'll go for investing the money, growing money, making profit. All those things will happen. Financial market la general ah irukonu kuduthirupanga. And 1875 la Bombay la idu open pannirupanga. This all facts. Just read, exam la varadu, but just know the facts. நம்ம முன்னாடியே பார்த்த மாதிரி Bombay Stock Exchange. இப்போ Bombay Stock Exchange ல we have BSE Limited மாத்திட்டாங்க. அத BSE NSE ன்னு இருக்குல, அதுல BSE Limited was Bombay Stock Exchange earlier 1875 ல ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க. அப்படி இருக்கக்கூடிய ஃபினான்ஷியல் மார்க்கெட்டுக்கான ஃபங்க்ஷன்ஸ் என்னென்ன நமக்கு தெரியும். we need a place to go for investment. அப்போ if I go for investment that will be from my saving. அதான் mobilization and channelization of savings.
I have to mobilize all the savings and I have to go for put it in a common place at the channelization of savings so that I get money productive use la eduthuka mudiyum. The next one is whenever we go for a trade, common pricing should be there. ஆமாவா இல்லையா? மார்க்கெட்டுக்கான விஷயம் என்ன சார், நான் ஒரு பொருள் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறது, சேம் ப்ராடக்ட் இஸ் ப்ரொடியூஸ் பை சம்மோன் எல்ஸ், தோஸ் டூ ஷுட் கோ ஃபார் அ சிமிலர் pricing. There should be a common method in calculating the pricing. For that we need a common place, that is a financial market. அப்போ செக்யூரிட்டிஸோட ப்ரைஸிங்கை டிட்டர்மைன் பண்ணுறதுக்கு we need to have a market. But how the pricing will be decided அப்படின்னா generally demand supply curve தான். எந்த அளவுக்கு demand அதிகமாக இருந்ததுன்னா product price will be higher, demand கம்மியாக இருந்ததுன்னா அப்படின்னா product pricing will be less. So depending on the economical aspects தான், demandக்கு சப்ளைக்கு பேஸில் we'll go for pricing. சார் நான் என்னதான் இன்வெஸ்ட் பண்ணாலும் ஐ வாண்டட் டு கெட் பேக், அந்த லிக்விடிட்டியை இன்ஷூர் பண்ணணும் அப்படின்னா ஐ ஹேவ் டு செல் இட் ஆஃப். ஸோ அந்த கிரேட்டர் லிக்விடிட்டிக்கு we need a proper market place where whenever I can go and sell. That is also facilitated by the financial market. அடுத்து காஸ்ட் ரிடக்ஷன் சொல்றாங்க. வாட் வேல காஸ்ட் ரிடக்ஷன் சார் அப்படின்னா, see certain things I wanted to go for research or any ஒரு investigative aspectல I wanted to learn something அப்படின்னா it will be costly for me. I have to go separately learn. But if there is a responsible person who takes care of this particular thing, gives the complete details at a free of cost, not even like a free of cost, comparative cost kammiya kodutanga, it is a cost saving for me, right, as an individual. For the company also, if they wanted to know where I can go and get the investment which they need, a place is there which provides everything for you easily, it reduces the cost. The last one is exchange of assets without physical delivery. This is electronically related thing. Physically ஒரு பேப்பர் இங்கிருந்து அங்கே கொடுத்து அங்கேருந்து இங்கே வாங்குறது இல்லாமல் எலக்ட்ரானிக் வேல it is getting changed. இது எக்ஸாம்பிள் கேட்கலாம். We may expect a question from this. நம்ம யூஸ்வலாக சொல்கிற மாதிரி இருந்தால் வேணான்னு சொல்லுவோம், பட் now we may expect a question. Functions of financial market. இந்த keywords அதில் நமக்கு channelization of savings, price of security determination, liquidity of tradable assets, reducing the cost, exchange of assets without physical delivery. These are the keywords for financial market. இப்படி இருக்கக்கூடிய financial market we are dividing into two: money market, capital market. Money market நாலே short term market. The short term liquidity I have to ensure, sir. I'll go for certificate of deposits, commercial papers, funds, இதெல்லாமே வந்து money market related வரும். Treasury bills இதெல்லாமே short term, குறைந்த டைம்ல, very short spanல I need the money, sir. ஆமா, அதுக்குள்ள more or less like a day to year குள்ள வரும். அந்த மாதிரி இருக்கிறது தான் இந்த ஷார்ட் டேர்ம் ரிலேட்டடாக இருக்கிறது மணி மார்க்கெட். இமீடியட்டாக எனக்கு பணம் வேணும், I'll sell it off and get the money. Immediately I wanted to save somewhere for a shorter span, I'll go for the money market related thing. This fullave RBI and SEBI little involvement is there for SEBI. This is regulatory money market regulation la RBI and SEBI are involved, both are involved. It depends. Mostly RBI takes care of this money market because they're the monetary aspects allame balance paakravanga RBI da. So these people are taking care of this money market. Money market fullave ivanga dhaan paathukranga. அப்படியே கேபிட்டல் மார்க்கெட் வந்தீங்கன்னா லாங்கர் பர்ஸ்பெக்டிவ், நீண்ட காலத்துக்கு லாங்கர் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ், லாங் டேர்ம் ஃபண்ட்ஸ், லாங் டேர்ம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் எல்லாமே கேபிட்டல் மார்க்கெட் ரிலேட்டடாக போகும். Here it will be completely related to bigger companies, bigger industries, government securities, long term market ellame capital market related ah. The long term market is the one which decides the stability of the economy. Adanaladha the barometer of the economy nu kuda solluvaanga இந்த capital market. ஏன்னா ஒரு கம்பெனியோட ஷேர், ஒரு சிம்பிள் லாஜிக், நிறைய மூவிஸில் ஒரு சில மூவிஸ், நிறையா மூவிஸ் நான் சொல்ல மாட்டேன், they will be very cautious in taking action against a company. The real reason behind it is அவங்க டாக்ஸ் எவேஷன் பண்ணியிருக்கிறாங்களா, இல்லீகலாக அன்ஃபேராக ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்களா, தட் இஸ் டிஃப்ரெண்ட். பட் இஃப் அன் ஆக்ஷன் இஸ் இனிஷியேட்டட் அகேன்ஸ்ட் அ பர்டிகுலர் கம்பெனி அப்படின்னா த எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஜெனரேஷன் விச் இஸ் ஹேப்பனிங் வயா தட் கம்பெனி வில் பி அ ப்ராப்ளம். அது ஒரு பிக்கர் கொஸ்டின் மார்க், அது நம்ம யோசிக்கவே மாட்டோம். See, for example, let us talk about this. Thuthukudiyila Sterlite Corporation was there. We'll not involve into the political aspects as of now. Political aspects நம்ம யோசிக்க வேண்டாம், அது good, not good for health, that every valid aspects they also have, fine, let it be. But the employment generated by Sterlite Corporation was a question mark now, is a question mark now. கரெக்டா? அங்கே 100 பேர் வேலை பார்த்துட்டு இருந்தாங்கன்னா அந்த 100 பேர் இப்போ வேலை இல்லாமல் போகிறாங்க இல்லையா? That also has to be taken into consideration. ஏன் அந்த 100 பேர் வேலை இல்லாமல் போயிட்டானா what will be the income for them? How will they have the livelihood? அப்போ per capita income பாதிக்கும். per capita income பாதிச்சதுன்னா complete country's economy will be a problem.
For example, let me take another instance. Ambani மேலே that is government. யார் சொன்னது? NLC. That is fine. அது ஒன்று. அப்படியே இந்த சைடு வருவோம், private related. We'll take action against Ambani, Adani group. Okay, you take action, I'll face it, I'll close everything in India and I'll go out if they say so. என்ன ஆகும் யோசிங்க? கம்ப்ளீட் கொலாப்ஸ் ஆகும். டு பி ஃப்ராங்க், எல்லாருமே அதை ஒத்துக்கிட்டு தான் ஆகணும். திடீர்னு இப்போ அந்த அதானி அம்பானின்னு என்ன பேச்சு பேசுகிறோம் எல்லாருமே. Generally we say, right, they are exploiting the resources, everything they do or don't do, that is different. But if they stop everything அப்படின்னா, they decided இது வரைக்கும் earn பண்ண பணம் போது எனக்கு, I have ample amount of resources for my generations to come, I'll stop everything. நிறுத்துனாங்கன்னா என்ன ஆகும்? If Jio stops its services, right, அதானியோட ஒர்க்ஸ் எல்லாமே ஸ்டாப் பண்ணிட்டாங்கன்னா what will happen? ஃபுல்லாக கவர்மெண்ட்டோட இதெல்லாம் அவங்க கிட்ட தான் இருக்கு. உடனே நம்ம கேட்போம் மெயின்டெனன்ஸ், உடனே நம்ம என்ன கேட்போம், கவர்மெண்ட் லெட் தி கவர்மெண்ட் do. How much will the government do? எவ்வளோ கவர்மெண்ட்னால பண்ண முடியும்? For the population we have in India, for the works we do in India, for the questions raised by the public in India, very difficult. கஷ்டம். வாட் எவர் இட் இஸ், ஒரு நாள் ஸ்டாப் பண்ணிட்டுங்க ஜியோ, கொலாப்ஸ் ஆகுமா? சி, நான் சொல்கிறது வந்து டோன்ட் டேக் இட் இன் டிஃப்ரெண்ட் வேஸ். ஒரே வேலை நான் சொல்கிறேன். எதுக்காக இந்த கேபிட்டல் மார்க்கெட் இஸ் த வெரி இம்பார்ட்டன்ட் பார்ட் அப்படின்றதுக்காக நம்ம அதை பார்க்குறோம். தே ஹாவ் அ வெரி பிக் கான்ட்ரிபியூஷன் இன் தி எக்கானமி. அப்போ அதனால தான் கேபிட்டல் மார்க்கெட் ஃபுல்லாகவே லாங் டேர்ம் ரிலேட்டடாகவும் எக்கனாமியோட டைரக்ட் ரெலவன்ஸோடு இருக்கிறது அந்த கேபிட்டல் மார்க்கெட். திஸ் கம்ப்ளீட்லி இஸ் ரெகுலேட்டட் பை செக்யூரிட்டிஸ் எக்ஸ்சேஞ்ச் போர்ட் ஆஃப் இந்தியா. கேபிட்டல் மார்க்கெட் ஃபுல்லாகவே அவங்க தான் பார்த்துக்கிறாங்க. அப்போ இந்த கேபிட்டல் மார்க்கெட் ஏன் வேணும்? ஒய் வி நீட் அ கேபிட்டல் மார்க்கெட், நீட் ஃபார் கேபிட்டல் மார்க்கெட். Sir, I should have a proper growth in the economy, sir. Economy has to grow ultimately. Individual grow ana, economy grow ana, ella fine, sir. But to grow the economy or to find out how to grow the economy, where all to protect, how all to protect, abdina, we need a market. That's the first one. Important role in promoting and sustaining the growth of an economy. This is the first thing a particular capital market can give. Second one, again, sir, panam veno invest pandrakku for the companies. Invest in infrastructure, invest in public sector, whatever it is. Where will they get the money? They can channelize the savings of the public. அப்போ அதுக்கு ஒரு மார்க்கெட் ரெகுலேட்டர் வேணும், கேபிட்டல் மார்க்கெட். அண்ட் எஃபெக்டிவ் சோர்ஸ் ஆஃப் இன்வெஸ்ட்மெண்ட். பிகாஸ் சார் பணம் 100 ரூபா நானும் போடுவேன், நீங்களும் போடுவீங்க. வேற இன்வெஸ்ட் தட் 100 should at least become 101. அப்போ அதை நான் யோசிக்கணும்னா அதுக்கும் capital market will help, because it is on the complete relevance with the economy. People will be very cautious. ஒரு நாள் நம்மளுக்கு ஷேர் டவுன் ஆனாலே எவ்வளோ பெரிய பேச்சு வருது இந்தியா ஃபுல்லாக. அதனால இட் ஹாஸ் அ டைரக்ட் ரெலவன்ஸ். அதுக்கப்புறம் இருக்கிறது எல்லாமே ஜென்ரல் பாயிண்ட். ரிசோர்ஸ் அலோகேஷன் மட்டும் இல்லாமல் ரிஸ்க் மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கும் இருக்குது. வாட் இஸ் ரிஸ்க் மேனேஜ்மெண்ட்? வெரி குட். There will be a reduction in the share value. நம்மளுடைய இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ல ரிடக்ஷன் இருக்கு, பட் will not be a very big one. கிணத்துல போட்ட கல் மாதிரி எதுவுமே இருக்காது. To be frank, LIC IPO வந்தப்போ it was the biggest loss for many. IPO first LICல வரும்போது போட்டதால இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஓரளவுக்கு வந்துருச்சு. Its value has raised. அது மாதிரி தான் இந்த கேபிட்டல் மார்க்கெட்டில் இன்வெஸ்ட் பண்ணவங்களுக்கு அந்த ரிஸ்க் மேனேஜ்மெண்ட் டெக்னிக் will be there, because அந்த ரிஸ்க்கை வந்து டைவர்சிஃபை பண்ணி வச்சிருப்பாங்க. லாங் ரன்ல only it will be done. அதனால தான் கேட்பாங்க, if you wanted to go for short term investment, short term money making, don't go with this companies. If you wanted to go for long term investment, stability, profitability, go for this kind of companies. அதுவுமே இருக்கு. அவங்க தான் மார்க்கெட் அட்வைசர்ஸ், where to invest and where not to invest. அதுவும் இதில் தான் நம்ம படிப்போம், பட் those people are also there. அதே மாதிரி டெக்னாலஜிக்கல் ப்ரோக்ரஸ், எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் த கம்பெனிஸ் அண்ட் கேபிட்டல் மார்க்கெட்டோட ரிஸ்க்ஸ் அசோசியேட்டட் என்னென்ன அந்த திங்ஸ் எல்லாருமே அவங்க சொல்லுவாங்க. அண்ட் when it comes to this point, usually companies, if they wanted to give shares to the employees, they'll use ESOP. But if the company wants to go for a bigger scale, பெரிய லெவலில் இருக்கு, பட் we need a proper regulator for it, proper channelization இருக்கணும். ஏன்னா அந்த கம்பெனி இந்தியா லெவலில் இருக்கு. There are 20,000 employees for that particular company. ஷேர் கொடுக்கறது ஈஸி சார். இப்போ பவித்ரா இஸ் ஒர்க்கிங் இன் மை கம்பெனி. ஐ வாண்டட் டு மேக் ஹர் ரிட்டைன் இன் மை கம்பெனி. அவங்கள ரிட்டைன் நான் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன். If I give 10,000, she'll be happy, or if I give a share in my company, she'll be happy. Do you think she'll be happy?
அதெல்லாம் விட்டுருங்க, அதெல்லாம் அந்த திங்கிங்கே போக வேண்டாம். ஜென்ரலாக வெகுஜன மணி தானே நீங்கள் யோசிங்கப்பா. மணியா ஷேரா? Money, right? Immediately I'll get cash, I'll use whatever I want. You give me share, you treat me as the owner, fine sir, but what will I do with that share, sir? Practically. But if that company has a very good prospect where I can sell the shares after some period, I'll get shares, right? ஏன்னா இப்போ நீ 10,000 கொடுக்குறேன், எனக்கு பேங்க்ல இன்வெஸ்ட் பண்ணி இன்ட்ரெஸ்ட் விட்டா கூட எனக்கு இவ்வளோ வராது சார், பட் இந்த கம்பெனியோட ஷேராக வச்சுருந்தா கண்டிப்பாக டபுள் ஆகும். கேபிட்டல் மார்க்கெட் ஃபெசிலிட்டேட்ஸ் தட். ஸோ இந்த கேபிட்டல் மார்க்கெட்டில் இருக்கும்போது கம்பெனி when it is traded in the market, ஸ்டாக் மார்க்கெட்டில் நல்ல ட்ரேடிங் பேன் இண்டியா லெவலில் நிறைய டெர்மினல்ஸில் இட் இஸ் கெட்டிங் ட்ரேடட் அப்படின்னா கம்பெனிஸ் வேல்யூ வில் இன்க்ரீஸ். ஆட்டோமேட்டிக்லி they will get the benefit, ESOP benefits ஈஸியராக அவங்களுக்கு கிடைக்கும். கரன்சி அக்விசிஷன், ஷேர் ஸ்வாப்ஸ் எல்லாம் எப்படிங்கிறது will be learning little later. Disinvestments. What is disinvestment? Coming away. Taking off my investments. Immediate cash currency. Yes. எனக்கு disinvest பண்ணிடலாம், கம்ப்ளீட்டாக க்ளோஸ் பண்ணிடலாம். That is also possible. Venture capital and private equity funds. இது ரெண்டுமே படிப்போம். What is venture capital? For a particular venture or a particular undertaking, if I need money, போய் வாங்குறோம், அவங்க தான் வென்ச்சூர் கேபிட்டலிஸ்ட். the money they give is called as venture capital. இதே சாப்டர்ல பின்னாடி will be learning in detail. Private equity funds. What is private equity funds? Private equity funds? Yes. Equity holding la. Yes. Shareholders மாதிரி இருக்க மாட்டாங்க. It is little different. That also will be learning. Private equity funds. Yes, more or less. For example, சொல்லணும்னா இப்போ 2 பேர் இருக்கீங்க, 2 பேர் 10,000 தான் போட முடியும், but the company will require only 20,000. Both of you will join hands and give. That is called as private equity funds. Your individual money will be added together. Added together and it will be invested. அவ்வளவுதான். அது private equity funds. ஈக்விட்டி ஹோல்டர்ஸ்னா இண்டிவிஜுவல், ஃபண்டுனா நம்ம எல்லாரும் சேர்ந்து ஒரு ஃபண்டில் அமௌண்ட் போட்டு அந்த ஃபண்டை வச்சு வேறு இடத்துல இன்வெஸ்ட் பண்ணுவாங்க. அது ப்ரைவேட் ஈக்விட்டி ஃபண்ட்ஸ். அதுக்கு அன்லிஸ்டட் கம்பெனிஸில் இன்வெஸ்ட் பண்ணும்போது they'll get an existing options when they get listed. What is this? நம்ம எல்லாம் சேர்ந்து ஒரு பர்டிகுலர் கம்பெனியில் we had invested money sir. ஓகே, நம்ம இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்கோம் மணி. நம்ம அந்த கம்பெனியோட ஷேர் விற்றா தான் நமக்கு காசு. லிஸ்ட் பண்ணியிருந்தா யாருக்கு வேணாலும் வைக்கலாம். லிஸ்ட் பண்ணலைன்னா we have to find persons and get them buy my shares, right? அப்போ unlisted company listed ஆகும்போது எப்போ listed ஆகும்? கேபிட்டல் மார்க்கெட்டுக்குள்ள வந்தா listed ஆகும். So for them venture capitalists, private equity funds வச்சிருக்கவங்களுக்கு exit option இருக்கும். They can give the sell it off. Yes, sell it off and go. This is all about need for capital market. இது மேபி கேட்கலாம். ஜஸ்ட் இந்த மாதிரி பாயிண்ட்ஸ் ஒன்றா எழுதிக்கூட படிக்கலாம். பட் பாயிண்ட் எழுதிட்டீங்கன்னா நல்லது. வாட் ஆர் தி ஃபங்க்ஷன்ஸ்? அகெயின் ரிசோர்ஸஸை மொபிலைஸ் பண்ணுவாங்க. பையிங் அண்ட் செல்லிங் ஆஃப் செக்யூரிட்டிஸ் வில் ஹேப்பன். எஃபிஷியன்ட் ப்ரைஸ் டிஸ்கவரி வில் பி ஏபிள் டு டிஸ்கவர் when it comes to the securities traded here, and settlement of transactions will be happening on the predetermined time schedules. இதெல்லாம் தான் அவங்களுடைய ஃபங்க்ஷன்ஸ். நெக்ஸ்ட் comes the securities market. இதில் ஷேர்ஸ், ஸ்டாக்ஸ், டிபென்ச்சர்ஸ் இதெல்லாமே காமன்லி கால்ட் as securities. இந்த செக்யூரிட்டிஸ் எல்லாமே எந்த மார்க்கெட்டில் ட்ரேட் பண்ணுறோமோ இட் இஸ் கால்ட் அஸ் செக்யூரிட்டிஸ் மார்க்கெட். இட் இஸ் அ பார்ட் ஆஃப் தி கேபிட்டல் மார்க்கெட்னு கொடுத்துருப்பாங்க. இஸ் இட் ஸோ? எஸ் இட் இஸ். எஸ் இட் இஸ். செக்யூரிட்டிஸை மட்டும் ட்ரேட் பண்ணுற மார்க்கெட் செக்யூரிட்டிஸ் மார்க்கெட். ஃபுல் கேபிட்டல் ரிலேட்டடாக எல்லாத்தையும் பார்க்கறது கேபிட்டல் மார்க்கெட். முன்னாடி இருக்கிற டேபிள்லேயே அந்த ஃப்ளோ சார்ட்லேயே வில் பி ஹேவிங் இட். Yes. இந்த செக்யூரிட்டிஸ் மார்க்கெட்டோட ஃபங்க்ஷன் என்ன? வாட் ஜென்ரலி பீப்புள் வில் பி தேர். நம்ம இன்வெஸ்ட் பண்ணுவோம், கம்பெனி வில் டேக் த மணி, ரைட்? பையிங் அண்ட் செல்லிங் ஆஃப் செக்யூரிட்டிஸ் வில் ஹேப்பன். ஃபார் த கம்பெனிஸ் ஆர் ஃபார் த இண்டஸ்ட்ரீஸ் they will get the investment. ஃபார் மீ I'll have the savings done. Profitability will be done. அதுதான் இந்த ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் செக்யூரிட்டிஸ் மார்க்கெட். சிம்பிளாக சொல்லணும்னா இட் இஸ் அ லிங்க் பிட்வீன் த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அண்ட் சேவிங்ஸ், மொபிலைசஸ் அண்ட் சேனலைசஸ் சேவிங்ஸ், liquidity is ensured and marketplace is there for purchase and sale of securities. இது ஜென்ரல் பாயிண்ட் தான். லிக்விடிட்டினா என்னங்க? குயிக்லி கன்வெர்ட்டபிலிட்டி. குயிக் கன்வெர்ட்டபிலிட்டி இன்டு கேஷ். இமீடியட்டாக நான் கேஷ் வேணும், அப்போ நான் இமீடியட்டாக சேல் பண்ணிடலாம். கரெக்ட்? எனக்கு ஒரு 25,000 ஷேர் இருக்குது சார் ஒரு கம்பெனியில். டுடே if I sell it off அப்படின்னா within a day or two I'll get the complete cash to my account. ரைட்?
அவ்வளவுதான். அடுத்து இந்த securities market is divided into primary market and secondary market. Sir, first if the company is going for issuing its securities in the stock market அப்படின்னா அது primary market or new issue market ன்னு சொல்லுவாங்க. ஆல்ரெடி ட்ரேட் ஆயிட்டு இருக்கு சார், மறுபடியும் ட்ரேடிங் போய்கிட்டே இருக்கு சார், ஃபர்தர் ட்ரேட்ஸ் ஆர் ஹேப்பனிங் இன் த மார்க்கெட் அப்படின்னா இட் இஸ் கால்ட் அஸ் செகண்டரி. எஸ், பிரைமரி மார்க்கெட் செகண்டரி மார்க்கெட் ரெண்டே தான். பிரைமரினா ஃபர்ஸ்ட், செகண்டரினா அடுத்தடுத்து. அப்போ இந்த பிரைமரிக்கெல்லாம் இங்கே நிறைய பாயிண்ட் கொடுத்துருப்பாங்க. இக்னோர் ஆல் தீஸ் திங்ஸ் பிகாஸ் இந்த 8th சாப்டர் வில் பி லேர்னிங் ஆல் தீஸ் திங்ஸ். 8th சாப்டர் நம்ம நல்லா படிப்போம். பட் யாரெல்லாம் இருப்பாங்கன்னு பாருங்க, கார்பரேட் என்டிட்டிஸ் இருப்பாங்க, கவர்மெண்ட் இருப்பாங்க. இது இல்லாமல் குவாலிஃபைட் இன்ஸ்டிடியூஷனல் பிளேஸ்மெண்ட்ஸ் வில் பி ஹேப்பனிங் அண்ட் அதர் ADR, GDR, ECB ஆல்சோ வில் பி ஹேப்பனிங். இப்போ கார்பரேட் என்டிட்டிஸ் ஆர் தி கம்பெனிஸ். Companies wanted to raise share na, they'll issue share capital. Company will go for issuing of capital in the securities market, that's ICDR. இதே மறுபடி further issue போனோம்னா it is called as FPO, which is in the secondary market. நல்லா புரிஞ்சுக்கணும். சரி, அது இல்லாம கம்பெனிஸ் இல்லாம வேற யார் இருப்பா? கவர்மெண்ட் wants to raise some money na, they'll come and invest here. They'll come and give the securities here. We people can purchase, right? That's government securities. Central government out to state government out to will be doing. This is qualified institutional placement and concept. We'll be learning who is this, yaar pannalam அப்படின்றது ஒன்னு இருக்கு. Only குறிப்பிட்ட, yes, ஒரு குறிப்பிட்ட eligible persons can only be qualified institutional buyers, and where they go on buy is called as placement. Qualified institutional placement ன்னு சொல்லுவாங்க. அது மாதிரி ஆனா இதுல கொஞ்சம் கிரைட்டீரியாஸ் கொடுத்திருக்காங்க. அது இருக்கு. அது இல்லாமல் ADR, அமெரிக்கன் டெபாசிட்டரி ரெசிப்ட்ஸ், குளோபல் டெபாசிட்டரி ரெசிப்ட்ஸ், எக்ஸ்டர்னல் கமர்ஷியல் பாரோயிங்ஸ்னு படிப்போம். இதுவுமே இன் டீட்டெயிலாக வில் பி லேர்னிங் லிட்டில் லேட்டர். வெளிநாட்டில் இருக்கிறவன் இந்தியாவில் இருக்க விற்கணும், இந்தியாவில் இருக்கிறவன் வெளிநாட்டில் இருக்கவங்களுக்கு விற்கணும்னா தான் இந்த ADR, IDR, GDR அப்படின்ற கான்செப்ட் எல்லாமே. India company sir, but they wanted to raise money from the residents outside India அப்படின்னா அதுதான் டெபாசிட்டரி ரெசிப்ட்ஸ் கான்செப்ட். குளோபல் டெபாசிட்டரி ரெசிப்ட்ஸ் அமெரிக்கால இருந்து வந்த அமெரிக்கன், இந்தியால இருந்து போன இந்தியன் டெபாசிட்டரி ரெசிப்ட்ஸ்னு சொல்லுவாங்க. எக்ஸ்டர்னல் கமர்ஷியல் பாரோயிங்ஸ் யூ ஹேவ் அ செப்பரேட் டீடைல்டு சாப்டர் இன் ECB சாப்டர்னு படிப்பீங்க. வாட் இஸ் தட்? செகண்டரி மார்க்கெட் இஸ் நதிங் பட் ஃபர்தர் ட்ரேடிங். ஃபர்தர் ட்ரேடிங்கு அப்புறம் ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச் அப்படின்றது எதை நம்ம சொல்றோம்னா செகண்டரி மார்க்கெட்டை தான் நம்ம சொல்லுவோம். இட் இஸ் ஃபங்க்ஷனிங் தான், ரெண்டுமே ஒரே இடத்துல தான் நடக்கும். பட் ஃபங்க்ஷனிங் ஆஃப் ஆல் த ஃபர்தர் ட்ரேட்ஸ், buying and selling எங்க நடக்கும்னா செகண்டரி மார்க்கெட் தான் நடக்கும். there will always be intermediaries involved in this particular thing. brokers, agents, mercantile bankers இவங்க எல்லாரும் இதுல இருப்பாங்க. இந்த ஓவரால் டிஃபரன்ஸ் இருக்கு பாருங்க, இது இம்பார்ட்டன்ட். ஒரு ஒன்ஸ் ஆர் ட்வைஸ் क्वेश्चन கேட்டிருக்காங்க எக்ஸாம்ல. பிரைமரி மார்க்கெட் பொறுத்தளவுக்கு issuing of fresh securities, trading of already issued securities is secondary market. Objective, raise funds. Secondary market, capital appreciation. What is capital appreciation? Sir, already I have capital, sir, I have to appreciate it, make money out of it. That's capital appreciation. Scope பொறுத்தளவுக்கு IPO. இங்க further trading is nothing but FPO, right? Further public offer மாதிரி மறுபடி மணி ரைஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கலாம். another name new issue market or IPO, இங்க after issue market ன்னு சொல்லுவாங்க. purchasing of securities, they can purchase, இங்க சேலும் பண்ணிக்கலாம். that is the different. purchase மட்டும் தான், இங்க purchase and sale will happen. financing new and old companies. what is this? This does not provide funding to companies. கம்பெனிக்கு தானே எல்லா பணமும் போகுது, இங்க எப்படி does not provide funding to companies னு சொல்றாங்க? வெரி குட். ஓனர்ஷிப் மட்டும் தான் இங்க வரும். ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஒரு கம்பெனி ஷேர்ஸ் இஷ்யூ பண்றாங்கன்னா அதை வாங்கும்போது அவங்களுக்கு பணம் போயிடும். அதுக்கப்புறம் நான் உங்களுக்கு விற்கிறேன், நீங்க எனக்கு விற்கிறீங்க. தட்ஸ் ஆல். வேர் இஸ் த கம்பெனி ரிலேட்டட்? ஒன்லி த ரெக்கார்ட்ஸ் இன் த, நாட் ஈவன் இன் த கம்பெனி, டு பி ஃப்ராங்க். அதுவும் நம்ம படிப்போம். கம்பெனியோடலாம் நம்ம பேரே இருக்காது, டெபாசிட்ரிஸ்ல தான் நம்ம பேரே இருக்கும். நாட் ஈவன் டெபாசிட்டரி பார்ட்டிசிபென்ட்ஸை விட கம்பெனிக்கும் டெபாசிட்ரிஸ் அந்த பர்டிகுலர் டிரான்சாக்ஷன்ஸ் வில் ஹேப்பன். கம்பெனியில் NSDL இவ்வளோ ஷேர்ஸ் இருக்குது, CDSL இவ்வளோ ஷேர்ஸ் செக்யூரிட்டிஸ் இருக்குது அப்படின்றது மட்டும்தான் இருக்கும். ஸோ தட் இஸ் வாட் வில் ஹேப்பன். ஸோ ஃபண்டிங் வில் நாட் ஹேப்பன் ஃபார் திஸ் இன் செகண்டரி மார்க்கெட். பார்ட்டிஸ் யாரா இருப்பாங்க? கம்பெனி இன்வெஸ்டர்ஸ், இங்க இன்வெஸ்டர்ஸ் among themselves, அவங்களுக்குள்ளேயே பர்ச்சேஸ் சேல் நடக்கும். here brokers they are called as, here they are called as underwriters because they have the agreement to underwrite certain number of securities. இவ்வளோ நான் கண்டிப்பா வித்து கொடுப்பேன் அப்படின்ற ஒரு அண்டர் ரைட்டிங் வரது அண்டர் ரைட்டிங் கான்செப்ட். இங்க அப்படி எதுவுமே கிடையாது. brokers only will be there. எனக்கு உங்களுக்கு இவ்வளோ இருக்கு சார், அவங்க அவங்கள வாங்குறாங்க சார், இதுக்கு வித்துக்கிறீங்களா வாங்கிக்கிறீங்களா, அதுதான் broker, கரெக்ட்? ஸோ they will be there. they will charge some brokerage also.
price offer document ங்கறது one will be releasing. There are different types of offer document, initial offer அதுக்கப்புறம் நிறைய இருக்கு, that will be learning ICDR chapterல. And in this depends on the demand and supply, right? Whenever the demand is more அப்படினா price will be higher for the securities. If the demand is less, it will be normal. அதுக்கு தகுந்த மாதிரி தான் pricing will be decided. Fund utilization, it will be used by the company, and whenever the fund is raised from the security market, it will becomes the income for the investors. கரெக்ட்டா? நான் விக்கிறேன் சார், பணம் வருது, என்னோட இன்கம் தானே, ப்ராஃபிட் தானே, அவ்வளோதான். அங்கே கம்பெனிக்கு தான் பணம் போகும். தட் இஸ் த யூட்டிலைசேஷன் ஆஃப் ஃபண்ட். இந்த பர்டிகுலர் ஸ்டடி மெட்டீரியல் மட்டும் படித்தா, அதாவது நம்ம இந்த ஸ்க்ரீனில் காமிக்கிற ஸ்டடி மெட்டீரியல் உங்களுக்கு அனுப்பிச்சிருவோம், அதை மட்டும் படித்தா போதுமான சிஎம்எஸ்எலுக்கு இட் இஸ் இனஃப். பிகாஸ் ஐ டென்ட் டெலிட் எனி ஆஃப் த லைன்ஸ் ஆல்சோ, ஐ ஹட் ஒன்லி ஹைலைட்டட் இட், அவ்வளோதான். அதனால் அது அப்படியே படிச்சிட்டாலும் போதும். வேண்டாம், விட்டுருங்க. ஏன்னா நிறைய மைன்யூட் சேஞ்சஸ் இருக்கு, we are not able to find out, அதனால அதை விட்டுறலாம். அப்புறம் ஃபர்ஸ்ட் சாப்டருக்கு we are doingறப்போ ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர்ல we don't have any amendments in the recent 2 past years also. அந்த சப்ளிமெண்டரி ரீடர்லயுமே ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர்ல எந்த ஒரு அமெண்ட்மெண்ட்டுமே அவங்க கொடுக்கல. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர் we can go with the book, text book itself. So securities market அப்படின்றப்ப we have primary, secondary எல்லாம் பார்த்தாச்சு. Next comes the regulatory framework of securities market. The securities market is regulated by 4 people. One is SEBI, one is SACRA Act, one is depositories, and the last one is Companies Act. Companies Act we had already studied in group 1. Companies Act பொறுத்தளவுக்கு general governance related நம்ம சொல்லுவோம், கரெக்ட்டா? All the governance related or code of conduct என்ன, what is the procedure for this, அந்த மாதிரி ஓவராலா பார்த்திருப்போம். இந்த மூணு புதுசு. இந்த மூணு நெக்ஸ்ட் 3 சாப்டர்ஸ்ல we'll be learning. First comes the SEBI. SEBIயோட அல்டிமேட் ரோல் என்னன்னா, இது திரும்ப these lines will be repeating to protect the investors, to develop and regulate the securities market. ஒன்னு, இன்வெஸ்ட் பண்றவங்கள ப்ரொடெக்ட் பண்ணணும், அது செபியோட ரோல். அது மட்டும் இல்ல சார், செக்யூரிட்டிஸ் மார்க்கெட்டை we have to develop and also to regulate. These are the important functions of SEBI. What is the role of SACRA? SACRA is all about the transactions. How to regulate, sir? Who will regulate? Na SACRA Act will regulate. SACRA Act என்றது சொல்லுவோம், but it is Securities Contract Regulation Act 1956. SACRA Act will go for regulations of the transactions, and when it comes to investors and the market, it will be SEBI, and the depositories will always be about the ownership of demat related things, depositories. இந்த 4 பேர் தான் கம்ப்ளீட் செக்யூரிட்டிஸ் மார்க்கெட்டே பார்த்துக்க போறவங்க. again அதே பாயிண்ட் தான் கொடுத்திருப்பாங்க. SEBI Act 1992ல the powers are all about the protecting the investors interest, development of the securities market and regulating the securities market. இது மூணு தான் உங்களுடைய அல்டிமேட் திங். யாருக்கு என்ன ரோல், எப்படி என்கொயரி பண்ணலாம், ஆடிட் பண்ணலாம், டிரான்சாக்ஷன்ஸ் என்ன பண்ணலாம், வாட் ஆர் தி பீனல் ப்ரொவிஷன்ஸ், பெனாலிட்டி எவ்வளோ ஃபிக்ஸ் பண்ணலாம், எல்லாமே SEBI is telling. SEBI டைரக்டா ஆக்ட்ல சொல்லலைனாலும் we have regulations which will be learning in part 2. part 2 நம்ம அதுதான் படிப்போம், SEBI regulations. ஓகே, இது SEBI Act. What about SACRA Act? ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்சோட ஜூரிஸ்டிக்ஷன் என்ன, அவங்களுடைய எப்படி ரெகக்னைஸ் பண்றது, சூப்பர்விஷன். ஏன்னா whenever it comes to transactions only the stock exchange will be doing it. அப்போ ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச் நான் ரெகுலேட் பண்றதுக்கு இங்க வச்சுக்கிறேன். transactionsனா will always have a contract, how to have the restrictions or control over the contract, what is listing, what are the requirements of listing, all the conditions, everything will be given by SACRA. அப்போ யாரு என்ன, SEBI எப்படிங்கிறது SACRA, correct? Who is what? SEBI. How the transaction has to happen, how the things has to happen, SACRA Act. Okay, அடுத்து depositories, it is all about demat. Because free transferability இருக்கணும், dematerialization இருந்தா தான் அந்த depository mode னு சொல்றோம். ownership settlement எல்லாமே ஈஸியா இருக்கணும் அப்படின்றதுக்காக depositories role is there. And Companies Act is all about corporate governance, code of conduct, all those things. இதெல்லாம் எக்ஸாம்ல கேட்டதில்லை, கேட்கவும் மாட்டாங்க, just have an idea. ஓகே, சும்மா ஐடியா மட்டும் வச்சுக்கோங்க. These are the 4 important people: SEBI, SACRA, depository. இது மூணு செப்பரேட் சாப்டர்ஸ் அவே will be learning, don't worry. இன்னும் டீடைல்டாக இந்த ஒரு லைனுக்குமே ஒரு 10 பேஜ் கண்டென்ட் இருக்கு, will be learning. And the last one is Companies Act, which we already studied. சரி சார், இப்போ இவ்வளோ ரெகுலேட்டர்ஸ் இருக்காங்க சார், பட் இதுக்கும் மேலே ஏன் ரெகுலேஷன்ஸ்ங்கிற ஒரு நீட் வேணும்? வாட் இஸ் த நீட் ஃபார் ரெகுலேட்டிங் த கேபிட்டல் மார்க்கெட் அப்படின்னா, த பிக்கஸ்ட் reason why we study this big chapter or this big thing is Harshad Mehta. Scam 1992 னு வந்துச்சு இல்லையா, அவர்னால தான். அவர் தான் நிறைய பண்ணார், ஹெவியாக பண்ணார். என்ன பண்ணாரு? ஸ்கேம் பண்ணார்.
நல்ல ஸ்கேம் பண்ணார் யூசிங் ஆல் த லூப் ஹோல்ஸ் இன் த மார்க்கெட். என்னென்ன சின்ன 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 லூப் ஹோல்ஸ் இருந்ததோ அதெல்லாமே யூஸ் பண்ணி பண்ணார். அதை ஓவர் கம் பண்ணுறதுக்காக தான் வி ஹேட் தீஸ் மெனி ரெகுலேஷன்ஸ். இத்தனை ரெகுலேஷன்ஸ் படிக்கிற காரணம் அவர் தான். வேற யாராவது பண்ணியிருப்பாங்க தனித்தனியாக, தட்ஸ் ஆல்ங்க. அப்படியெல்லாம் இல்லை. சி வேற ஒன்றும் இல்லை. ஸோ பிஃபோர் தட் செபி வந்து கண்ட்ரோலர் ஆஃப் கேபிட்டல் இஷ்யூஸ் அப்படின்னு சொல்லி வச்சுருந்தாங்க செபிக்கு முன்னாடி. அதுக்கப்புறம் தான் இந்த மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஃபினான்ஸஸ், செபி இவங்கெல்லாம் சேர்ந்து ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் ஃபார் எக்கனாமிக் அஃபேர்ஸ், கேபிட்டல் மார்க்கெட் டிவிஷன் அப்படின்லாம் கொண்டு வந்துட்டு தனியாக இன்ஸ்டிடியூஷனல் ரிஃபார்ம்ஸ் ஆகட்டும், ரெகுலேட்டரி மார்க்கெட் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸை பில்ட் பண்ணுறது, ஹவு டு ஸ்ட்ரென்தன் தி இன்வெஸ்டார் ப்ரொடெக்ஷன் அண்ட் ஹவு அன் எஃபிஷியன்ட் லெஜிஸ்லேட்டிவ் ஃப்ரேம்வொர்க் கேன் பி மேட் அப்படின்றதெல்லாம் டிஸ்கஸ் பண்ணி கொண்டு வந்தது. ஸோ கண்ட்ரோல் ஆஃப் கேபிட்டல் இஷ்யூஸ்னு இருந்தது 1992 செபி வர்ற வரைக்கும். செபி வந்ததுக்கப்புறம் கம்ப்ளீட்லி தே டுக் கேர். அதுலேயுமே நிறையா இருக்குது. அதில் மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஃபினான்ஸில், டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் எக்கனாமிக் அஃபேர்ஸில் கேபிட்டல் மார்க்கெட் டிவிஷன், there is a separate division which takes care of all this formulating things. Even though SEBI is also responsible நாலும் they will be doing it. செபி பொறுத்தளவுக்கு ஃபர்ஸ்ட் இட் வாஸ் எஸ்டாப்ளிஷ்ட் இன் 1988. ஒரு அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ஆர்டரில் தான் வந்துச்சு. ஸ்டாச்சுட்டரி பவர் வாஸ் given by the 1992 ஆக்ட். அது நம்மளுக்கு தெரியும். Whenever a body is incorporated by an act, then only we will call it as a statutory body, or else it will be just a body. அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் பாடின்னு இந்த இடத்துல இருக்கு. ஒரு ஆர்டர் இஷ்யூ பண்ணாங்க கவர்மெண்ட்ல, அதை வச்சு செபி 88ல ஃபார்ம் ஆயிடுச்சு. பட் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ஸ்டாச்சுட்டரி பவர் எப்போ வந்துச்சுன்னா 1992 தான் இந்த பர்டிகுலர் டேட்ல வந்துச்சு. திஸ் ஆல் யூ கேன் ரன், வில் நாட் கோ இன்டு டீடைல். ஃபுல்லாக அவங்களுடைய ரெகுலேஷன்ஸ் எல்லாமே மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஃபினான்ஸ் கீழே வரும். அவங்களுக்கு என்னென்ன ஏரியா ஆஃப் கண்ட்ரோல் எங்கெங்கெல்லாம் இருக்கும், எங்கெல்லாம் கன்சல்ட் பண்ணுவாங்க, அந்த திங்ஸ் எல்லாம் இருக்கும். கேன் ஜஸ்ட் ரீட் திஸ். அண்ட் மறுபடியும் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரொடெக்டிங் த இன்வெஸ்டர்ஸ், ப்ரொமோட்டிங் த டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் செக்யூரிட்டிஸ் மார்க்கெட், ரெகுலேட்டிங் த செக்யூரிட்டிஸ் மார்க்கெட் இஸ் த அல்டிமேட் ஃபங்க்ஷன். ஆர் ஃபார் வாட் ரீசன் செபி வாஸ் இன்கார்பரேட்டட் அப்படின்னா இந்த ரீசன்னால தான் சொல்லிட்டாங்க. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் அ வாட்ச் டாக். என்னென்ன பார்ட்டிசிபென்ட்ஸ் இருப்பாங்கன்னு பாருங்க. இதெல்லாம் ரொம்ப ஈஸி. இஷ்யூவர்ஸ், இன்வெஸ்டர்ஸ், ஃபினான்ஷியல் இன்டர்மீடியரிஸ். கம்பெனிஸ் யாரு சார் செக்யூரிட்டிஸ் இஷ்யூ பண்றாங்கன்னா தேர் கால்ட் அஸ் இஷ்யூவர்ஸ். அண்ட் பீப்புள் ஹூ இன்வெஸ்ட் இன் த மார்க்கெட் ஆஃப் த செக்யூரிட்டிஸ் ஆஃப் த கம்பெனி தேர் கால்ட் அஸ் இன்வெஸ்டர்ஸ். அண்ட் who act as a link or channel between or middleman between the company and the investors, they are called as financial intermediaries. இவங்க மூணு பேர்த்த நல்லபடியா பாத்துக்கிறது தான். Yes, they issue securities, right? யாரு செக்யூரிட்டி இஷ்யூ பண்றா? கம்பெனி தானே கொடுப்பாங்க. ஸோ அவங்க தான். ஸோ இவங்க மூணு பேர் நல்லா இருக்காங்களா, கரெக்டாக உங்களுக்கு எல்லாமே நடக்குதா, ஆர்டர்லி கண்ட்ரோல் டெவலப்மெண்ட் இருக்கா அப்படின்றத பார்க்கறதா செபியோட ரோல். ஸோ திஸ் இஸ் வாட் இஸ் த கம்ப்ளீட் இன்ட்ரோ ஆஃப் கேபிட்டல் மார்க்கெட் பேசிக்ஸ் சாப்டர். ஃபினான்ஷியல் சிஸ்டமில் ஆரம்பித்து ஃபினான்ஷியல் மார்க்கெட் சர்வீசஸ் இன்டர்மீடியரிஸ்னா யார், அதில் கேபிட்டல் மார்க்கெட், செக்யூரிட்டிஸ் மார்க்கெட், பிரைமரி மார்க்கெட், செகண்டரி மார்க்கெட். பிரைமரி மார்க்கெட்னா என்ன, செகண்டரி மார்க்கெட்னா ரெண்டுக்குள்ள டிஃபரன்ஸ் என்ன. அப்புறம் செக்யூரிட்டிஸ் மார்க்கெட் பார்க்குறோம். செக்யூரிட்டி மார்க்கெட்டில் என்னென்ன இருக்கும், யார் யார் என்னென்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்றது படிச்சிடும். திஸ் வி ஷுட் ஹாவ் அ பேசிக் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஃபர்ஸ்ட். அதுக்கப்புறம் தான் whichever I told you important, remember those points, right?